बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इफ्तिखार ते तुसीं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन ऑफिशियल देख रहे हैं जनाब। अज असी मैं तो चौधरी साहब अज तुहानूं कुछ मुख्तलिफ जिहियां गल्लां मज़ाहिया अंदाज दे विच इंशाअल्लाह बहुत अच्छियां ते कुछ तलख गल्लां सुना रहे हैं। तो लेकिन चौधरी साहब ते जिहड़े ने वो इंशाअल्लाह मेरा ख्याल आ कि मज़ाहिया गल्लां ने सारियां दी सारियां ते जिन्हां नूं दोस्तां मित्रां ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कीता है। तो मैं कुछ जड़ियाँ गल्लां करनी चाह रही हूँ मज़ाहिया भी ने ते लेकिन कुछ हकीकत मबनी तलख भी ने। जी 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 डॉक्टर साहब तुसीं शायरी शेरो शायरी का एक एपीसोड बनाया सी ना। हाँ जी हाँ जी एक वीडियो बनाई सी कुवारे दी फरियाद ते बहुत सारे सज्जन मित्रां दे मैसेज आए तानू भी मैनू भी हाँ जी कि यार तुसीं विआहां दी क्यों नहीं सुनाई। तो फिर विआहां वास्ते अज मैं एक नज़म लैके आया सही ते ये डॉक्टर साहब तुहाडी नज़र ते अवाम दी नज़र आ। माशाल्लाह। कहंदा कल दी बेगम पेके गई है। अच्छा कल दी बेगम पेके गई है अनवान आ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी राती सुख दी नींदर पई है कल दी बेगम पेके गई है। वाह वाह। कहंदा राती सुख दी नींदर पई है हाँ जी कल दी बेगम पेके गई है। चौधरी साहब यह भी बहुत सौखी है दुखियां कुवारियां ते जेहड़े दुख है ही ने। हाँ जी हाँ जी कुवारियां दे विआहियां दे जेहड़े ओह अज दसने। कहंदा कसमे हर शै निखरी जाइए अच्छा कल दी बेगम पेके गई है। रज के मौजा मारांगे हुण अच्छा कुड़ियां चिड़ियां ताड़ांगे हुण वाह रंगले माला सारांगे हुण भरी जवानी कादे लईए। गोडियां तो तुरिया नहीं जांदा ते भरी जवानी कादे लईए। डॉक्टर साहब कहंदा कल दी बेगम पेके गई है रज के हुण अयाशी करांगे। कहंदा रज के हुण अयाशी करनी कमरे विच बदमाशी करनी यानी बुढ़ा जुआ कमरे जी करनी किन्ने हुण लई तलाशी करनी। सही है की तू पूरी डब्बी लईए यानी सिगटां दी ओ कदी लोग चुक के पींदा सी ना। कल दी बेगम पेके गई है रज के हुण अजाशी करनी हाँ जी कमरे विच बदमाशी करनी। कहंदा बाहरों बाहरों आ बाजारां चों हाँ जी बाहरों पीवां खावांगे हुण लेट घर नूं आवांगे हुण आ कादी परेशानी हुण टाइम ना किसे ने पुछना जिधर नूं मर्जी जाओ ते जिधर नूं मर्जी आओ अन्नी मौज उड़ावांगे हुण। सही है जिन्नी टेंशन लईए कल दी बेगम पेके गई है। कहंदा जिन्नी पहले टेंशन लई सी ना सारियां भुलातियां हुण। ठीक है कहंदा कल दी बेगम पेके गई है सस मेरी ना हाँ जी देर बकावे यानी सस मेरी जड़ी ना वो कोई बहाना लावे हुण। ठीक है ना आवे बेगम छेती ना आवे बेगम छेती ना आवे सस मेरी को बहाना लावे सस बेगम मेरी छेती ना आवे कला मेरा दिल घबरावे मुड़ ना आवे रुत शरमाइए कल दी बेगम पेके गई है कल दी बेगम पेके गई है। जी डॉक्टर साहब हुण तुसीं साडी वारी जनाब तुहाडी वारी आ तुसीं हुण सुणाओ कोई अज दियां तलख डॉक्टर साहब सुणाउणगे तलख मगर हकीकत। बिल्कुल जनाब मैं इस ते काफ़ी सारी रिसर्च की और मैनू ना टीवी एंकर जनाब अनवर मकसूद साहब ने मशहूर एंकर ने ते उन्हां दे कुछ कलमात ने जिहड़े मैं अपनी ज़बानी अदा करने की कोशिश कर रहा तो इंशाअल्लाह ये तुहानू पसंद आएंगे। तो मैं हुण चलदा जनाब अर्ज किया है जनाब महफिल अर्ज कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम नू इन्ना पता नहीं हुंदा कि वज़ीर आज़म का असल काम की हुंदा। पाकिस्तान दे विच ना साडी आवाम नू इन्ना पता नहीं हुंदा कि वज़ीर आज़म का असल काम की हुंदा। सिर्फ इन्ना ही पता हुंदा कि जिहड़ा सड़कां पुल ते गटर बनाउंदा ओह ही पाकिस्तान वज़ीर आज़म हुंदा। जनाब तो मगरों अर्ज किया अनवर मकसूद साहब फरमाते ने किसी ने पूछा कि सियासतदान नूं ते सरबराहां नूं जिहड़े साडे लीडरान हुंदे ने हाँ जी किवें चुनिया जावे ते बिल्कुल बिल्कुल असीं अज इसे ते रोशनी पा रहे हैं। अच्छा जी पाकिस्तानियां नूं जदों ताईं धोखे दा ते खोते दा पता चलदा उन्ने नूं जनाब ओह खा चुके हुंदे आ धोखा भी ते खोता भी।
कैसा लगा मेरा मजाक? बिल्कुल बिल्कुल वाह 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 जी वाह ठीक है। वाह जी वाह ਅੱਛਾ, ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਜੁਦਾਈ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸਕੂਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। बेसुकून बिल्कुल ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਰਜੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਗਾ, ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਰਜਾਈ ਤੇ ਲੰਮੀ ਜੁਦਾਈ ਲੰਮੀ ਜਦਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਰਜ਼ਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਤਿੰਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸਕੂਨ ਹੀ ਬੇਸਕੂਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਰਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸਕੂਨ ਹਾਂ, ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ हाँ ਰੱਖੀ। जी हाँ जी ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੂਰੀ ਸਹੀ। दुनिया ਹਾਂ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ। बिल्कुल ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल समझ- ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ। बिल्कुल बिल्कुल ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਫਿਰ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ सही ਤੇ ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ। बिल्कुल बिल्कुल ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਆਉਨੇ सही ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ। ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹੀ ਆ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ। ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਵੀ करो ਉਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਝੁਕੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਭਾਬੀ ਬਰੇਲਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਹੋ, ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ? हाय हाय क्या बात ਅੱਛਾ, है ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। बिल्कुल ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਹਕੀਕਤ, ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ। ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ। इधर इधर ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਯੂਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਪਿਆਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਲਾ ਜੰਗ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਂ, ਤਬਲੇ ਜੰਗ। ਤਬਲੇ ਜੰਗ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾਤਾ। ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੀ ਅਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਅਦਮੇ ਅਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ ਸੀ, ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹਕੂਮਤ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਤਬਲੇ ਜੰਗ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੈਸੀ ਅਕਾਸੀ ਕੀਤੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਲੜਨਾ ਵਾ ਕਿ ਨੱਚਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਟੋਰ ਜਰਨਲ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਚੌਲ ਕੈਪਟਨ ਹੋਣ, ਸੌਰੀ ਚੌਲ ਕਰਨਲ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਕੈਪਟਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਪੱਖੇ AC ਤੇ DC ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੁਧਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ, ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੈਸੀ ਅਕਾਸੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਸੀ ਅਕਾਸੀ ਆ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਓਏ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ, ਹਾਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੀ ਇਹਤਰਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਖਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਭੰਗ ਪੀਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਭੰਗ ਭੰਗ ਪੀਣ, ਪੀਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਹੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ? ਟੋਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਹੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੋਈ ਕਸ਼ੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਗਰ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਏ। ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 60% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ 40% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੌਜ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੰਦਨ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੰਦਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਫਤਹ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਗਿਆ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਨੇ ਕਿਆ ਕਾਸੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਂਕਰ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਦਾ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੁਲਵਸ ਨੇ,
ਇਹ ਕੇਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅੱਲਾ ਹਾਫ਼ਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫ਼ਿਜ਼।